सत श्री अकाल चैनल पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों का मैं शहरी स्वागत करती हाँ। बुलेटिन का आगाज कर लैने हैडलाइंस दे नाल। यूएनए वालों रेजिडेंशियल स्कूलों के इंडिजनस बच्चों दी मौतों के संबंध में जांच की मांग। क्राउन इंडिजनस रिलेशन मंत्री मूल वासियों को फंड दिवाने करेंगे मदद। नहीं खुलेगी अमरीका कैनेडा सरहद। विदेश मंत्रालय ने मुड़ खुलण दी चिंतावां ते पाया चानना। सरी के सेंट्रल सिटी शॉपिंग सेंटर तो 2 इमिटेशन बंदूक बरामद। पुलिस ने शक्की किया गिरफ्तार। खबर विस्तार दे नाल। द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स ऑफिस के वलों कैनेडा दीयां हर पद्धर दीयां सरकारां तो रेजिडेंशियल स्कूलों के विच इंडिजनस बच्चों दीयां मौतां दे संबंध विच जांच के कदमां दे विच वाधे की मांग की जा रही है। इंडिजनस सर्विसेज मिनिस्टर मार्क मिलर अते क्राउन इंडिजनस रिलेशनस मिनिस्टर कैरोलिन बेनियट ने अज देश भर दे विच दफन बच्चों की वधेरे जांच के लिए सरकार दे वलों प्रदान किए जाने वाले $27 मिलियन के वेरवे साझे किए। क्राउन इंडिजनस रिलेशन मंत्री का यह कहना है कि हाउस ऑफ कॉमन्स दे विच भी जिहड़े कैमलुप्स मुद्दे दे उत्ते खूब बहस हुई। एक कैमलुप रिहायशी स्कूल साइट से 215 बच्चों के बचे हुए अवशेषों की भयानक खोज के मद्देनज़र फैडरल सरकार का कहना है कि वह स्वदेशी भाईचारिਆਂ ਨੂੰ इस बारे सूचित करेगी कि किवें वाधू खोजां करन दे लई फंडां तक पहुंच की जाए। यह मंग हर पुरानी रिहायशी स्कूल साइट ਨੂੰ पूरे कैनेडा ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। संयुक्त राष्ट्र मनुखी अधिकार कमिशन उन्हां लोकां ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ जो कैनेडा ਨੂੰ इस तरह ਕਰਨ ਤੇ जल्दी जांच के कदमां ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। क्राउन इंडिजनस रिलेशन मंत्री कैरोलिन बेनेट ने कहा है कि ਅਸੀਂ हर भाईचारे का समर्थन ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ $27 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਨਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੰਮ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਧਾਰਿਤ ਬਚਾਅ ਕੇਂਦਰਿਤ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇ। ਬੈਨਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ खोज के लिए सहायता चाहते सन तां जो पुरातत्व महारत तक पहुँच हो सके। मार्ता हरटेडो मुताबक कैनेडा ਨੂੰ तुरंत ਅਤੇ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਨਾਲ मौतों की जांच ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ खबरों की खोज करनी चाहिए है। उन्हों का कहना है कि राहत तां ही संभव है जो परिवारों ਤੇ इंडिजनस भाईचारिਆਂ ਨੂੰ गुम होए बच्चों बारे दस्तावेज़ों तक पहुँच दी जाती है या मृतक बच्चों के शरीर की सही पछाण की जाती है। हेरटोडो अनुसार पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा ते अधिकारत मुआफ़ी ते भी विचार किया जाना चाहिए है। कईयां ने सवाल किया कि कैमलुप्स दे विच खोज लई नकदी राशि नूं हासिल करन दे विच 2 साल क्यों लग गए। तो बेनेट ने कहा कि सलाह मशवरा जारी सी। उन्होंने दस्सिया कि जदों दा इह काम होया सी तां वेरवे समेत खजाना बोर्ड नूं जाके इह दस्सणयोग होना जरूरी सी कि पैसा किवें वंडिया जाएगा। एक पासे फैडरल सरकार भी पॉप तो माफ़ी मंगण दी अपनी मंग दोबारा कर रही है। दूजे पासे बेनेट दे कहण दे मुताबक कैथोलिकां नूं चर्च ते दबाव पाउणा चाहिए है कि ठीक है कैथोलिक चर्च ने जो रिहायशी स्कूल चलाए सन उन्हों का रिकॉर्ड नहीं बदलिया। पॉप माफ़ी मंगन उन्होंने 94 सिफारिशों के विचों एक सी जो ट्रुथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमिशन ते प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के वलों पॉप नूं साल 2017 विच वेटिकन विजिट दौरान निजी तौर पर अजिहे संकेत ते विचार करने लई बनाया सी। कैथोलिक बिशप दी कैनेडियन कॉन्फ्रेंस ने साल 2018 दे विच ऐलान किया सी कि पॉप रिहायशी स्कूलों लई निजी तौर पर माफ़ी नहीं मंग सकदा क्योंकि वह विश्व भर के मूलवासी लोगों द्वारा की जा रही बेइंसाफी नूं पछाणन तो भी झिझकिया नहीं। स्वदेशी मामलों बारे मंत्री मार्क मिलर का कहना है कि यह शर्मनाक है कि माफीनामा अजे तक जारी नहीं किया गया तो इत्थे एक वड्डी जिम्मेवारी है जिहड़ी कैथोलिक बिशपां दे मोढियां ते पई है। हालांकि मंगलवार नूं हाउस ऑफ कॉमन्स दे विच होई एक बहस दौरान एक नोट दे विच ट्रूडो ने कहा सी कि प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि कैनेडा का कसूर है कि जबरदस्ती रेजिडेंशियल स्कूलों को भेजे गए बच्चे मापे बजुर्ग ते भाईचारे के आगू नहीं बन सके जो वो बनने चाहिए सन। उधर ट्रुथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमिशन के चेयरमैन ने यह भी कहा है कि कैनेडियनां नूं देश भर दीआं होर रिहायशी स्कूलों ते साइटां ते वधेरे बच्चों के बचे हुए अवशेषों की खोज लई तैयार रहना चाहिए है। न्यूज़ डेस्क तो चैनल पंजाबी की रिपोर्ट। विदेश मंत्रालय ने तो यह गल कह दी है कि कैनेडियन चल रहे बंद तो बेचैन ने पर अजे अमरीका कैनेडा सरहद नहीं खुलेगी क्योंकि विचार वटांदरे तो बाद यह गल स्पष्ट हुई है कि जो बंद जे खोल दिता गया तो कोविड की जिहड़ी है चौथी वेव का हड़ आ जाएगा। गैर जरूरी यात्रा के लिए कैनेडा संयुक्त राष्ट्र के लैंड बॉर्डर बंद ने। फैडरल सरकार संयुक्त राष्ट्र की सरहद मुड़ खोलण लई दबाव महसूस करती रहती है पर कैनेडा के विशेष
ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਰਕ ਗਾਰਨੇਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬੰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਦੇ CEO ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਗਾਰਨੇਓ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਉਸਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਾਥੀ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਚੌਥੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਫਾਟਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਉਹ ਸੁਚੇਤ ਨੇ। ਗਾਰਨੇਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੰਦ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 21 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਢਿੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਆਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਟਰੈਵਲ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਲਈ 75% ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਸਰੀ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਸਿਟੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ 2 ਇਮੀਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦੂਕਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੱਕੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੋਡੀ ਡੋਰਟੀ ਦੇ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 36 ਸਾਲਾਂ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ, ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸ਼ੱਕੀ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ 30 ਮਈ ਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਕਰੀਬ 5:53 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰੀ RCMP ਦੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਥੋਂ ਭੱਜ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸਰਬਜੀਤ ਸੰਘਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਮਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਡੌਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੇ ਮਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਵਾਬ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸਲ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਰੀ RCMP ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ। ਕੀ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਮਿਕਸ ਤੇ ਮੈਚਿੰਗ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੈਕਸੀਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਹਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ BC ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਅਜੇ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਸਟਰਾਜੇਨੇਕਾ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਤੇ ਮੈਚ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਮੇਟੀ NACI ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰੋਲ ਆਊਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਨ ਬਾਈਡਿੰਗ ਗਾਈਡੈਂਸ ਜੋ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ NACI ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਜ਼ਰ, ਬਾਇਓਐਨਟੈਕ ਤੇ ਮੋਡਰਨਾ ਤੋਂ mRNA ਟੀਕੇ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਐਸਟਰਾਜੇਨੇਕਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਟ ਮਿਲੀ ਹੈ। 2 mRNA ਟੀਕੇ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਤਪਾਦ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਯੂਰਪ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਆંકੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਤੇ ਨਿਊ ਬ੍ਰੰਸਵਿਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੋਲ ਆਊਟ ਯੋਜਨਾ ਲਈ NACI ਦੀ ਸੇਧ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। BC ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। NACI ਦੀਆਂ ਅਪਡੇਟ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਸਟਰਾਜੇਨੇਕਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ mRNA ਸ਼ਾਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਐਸਟਰਾਜੇਨੇਕਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟੀਕੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਥੈਰੇਸਾ ਟੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੀਕਿਆਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਐਸਟਰਾਜੇਨੇਕਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀਆਂ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਨੇ। 10 ਮਿਲੀਅਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨੇ।
22 ਮਈ ਤੱਕ 2.1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੂੰ ਐਸਟਰਾਜ਼ੇਨੇਕਾ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ 6,884 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਲੜੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗਵਾਇਆ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਮਾਮਲਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਓਬਰॉय ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਮਨਮੀਤ ਕੌਰ ਓਬਰॉय ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਸਟਾਫ ਫੋਨ ਤੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਵੀ ਮੰਗ ਕੇ ਪੀਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਘਰੋਂ ਹਸਪੀਟਲ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ 20th ਨਾਈਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮਸ ਲੱਗੇ। ਮੇਰੇ ਮਮ ਲਾਸਟ ਡੇਜ਼ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ 20th ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮਸ ਲੱਗੇ। 22nd ਨੂੰ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਟੈਸਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ। ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ 27 ਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਫੀਵਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ। 29th ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ 2-3 ਰਾਤਾਂ ਸੋ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਸੀ। 30 ਤਰੀਕ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ। ਤੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯੂ ਆਰ ਓਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾਓ, ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋ, ਤੇ ਟਾਈਲੇਨੋਲ ਕੋਲਡ ਐਂਡ ਫਲੂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਬੜੇ ਡਿਸਹਾਰਟਨ ਜਿਹੇ ਆਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਟਾਈਲੇਨੋਲ ਵਗੈਰੇ ਲਈ, ਪਫਰ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਆਸਮਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। 30 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 2 ਤਰੀਕ ਸਵੇਰੇ 1:45 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੋ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਨੇਜ਼ਲ ਡ੍ਰਿਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰਨਲ। ਅਸੀਂ 911 ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆ ਗਈ। ਹਰਮਨਦੀਪ ਥੋੜਾ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਜੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੀਆ ਜਾਂ ਫੀਲ ਹੋਇਆ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਨਿਕਲੇ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਇਜ਼ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪਾਸਡ ਆਊਟ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਹੀ ਇਜ਼ ਓਕੇ, ਬ੍ਰਿੰਗ ਹਿਮ ਆਊਟ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈਣ ਗਈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਤੇ ਹਰਮਨਦੀਪ, ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਮਾਸਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਵੇਅਰਿੰਗ ਅ ਮਾਸਕ, ਆਲ ਆਫ ਯੂ ਕੁਆਰੰਟੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪਲੀਜ਼ ਬਾਈ ਬੀ ਜੈਂਟਲ। ਫਿਰ ਹਰਮਨਦੀਪ ਨੂੰ ਵਾਕ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰੋਂ ਲੈ ਗਏ, ਇੱਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪਾ ਗਏ ਕਿ ਬਈ ਯੂ ਆਲ ਆਰ ਕੁਆਰੰਟੀਨਡ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕ ਮਾਰੀ ਜਦ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਹਾਊ ਆਰ ਹਿਜ਼ ਵਾਈਟਲਸ? ਓ ਹੀ ਇਜ਼ ਫਾਈਨ ਸਰ, ਸਮ ਮੈਡੀਸਨ, ਸਮ ਪਫਰ। ਨੋ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੇਟਿੰਗ ਏਰੀਆ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ 15-20 ਮਿੰਟ ਮੈਕਸ ਹੋਣੇ। ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਵੋਂਟ ਡੂ ਮਚ ਹੇਅਰ, ਯੂ ਕੈਨ ਵੇਟ ਹੇਅਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਫ ਕੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲੱਗੀ ਲੱਭਣ ਨੂੰ ਕਿ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ, ਵੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦੈਟ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵਾਈਫ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਹੀ ਇਜ਼ ਗੋਨਾ ਪਾਸ ਆਊਟ, ਇਹ 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਪ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹਿਮ। ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਅਰਾਊਂਡ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਰਾਊਂਡ 2-2:30 ਵਜੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਇਮਰਜ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੀ ਇਜ਼ ਹੀਅਰ, ਉਹਦਾ ਬਲੱਡ ਵਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਐਕਸ-ਰੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਟ ਦੇਰ ਆਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਿਫੋਰ ਹਿਮ, I don't know how many are going to die. ਨਰਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿਹਾ। ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰਮਨਦੀਪ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਤਬੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਰਾਬ ਹੋਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਵੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘਾਟ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹਰਮਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਫੇਸ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਗੀ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਨੇ 'ਚ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਿਲਸ ਆ ਗਏ, ਠੰਡੇ ਪਸੀਨੇ ਛੁੱਟ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਹੀਟ ਦੇ ਸਭ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲਸ ਇੱਕਦਮ 40 ਹੋ ਗਈ।
फिर 911 मैं करन दी सोची, मैं इनडायरेक्टली क्या वी नीड हेल्प, कहंदा नो आई एम नॉट गोइंग टू द हॉस्पिटल, इट्स अ नाइटमेयर। ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੋਲ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸੋਫੇ ਨੂੰ ਫੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਈ ਡੂ ਨਾਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੋ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸਿਟ ਦੇयर 6 ਆਵਰਸ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ फ़ोन ਕੀਤਾ, ਬਿਜ਼ੀ ਆਵਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। फायर ट्रक पहले आया, मैं क्या सर हिज पल्स इज 40, गिव हिम समथिंग, ओ दैट हॉस्पिटल विल टेक केयर ऑफ। मैं क्या एटलीस्ट गिव हिम ऑक्सीजन। वो अंदर गया, ਉਹਦੇ ਆਕਸੀਜਨ ਟਿਊਬ ਰੈਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਲੱਕੀਲੀ ਉਹਨੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆ ਗਈ ਦੂਜੀ। ਉਹ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਮ ਮਾਈ ਸਨ ਪਲਸ ਇਜ਼ 40, ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੌਨਸਨਟ੍ਰੇਟਡ ਆਕਸੀਜਨ ਜੋ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਵਾਈਟਲਸ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ, ਸਟ੍ਰੈਚਰ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀ। ਮੈਂ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਵੀਲ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਟਾਇਆ। ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 'ਤੇ 15-20 ਮਿੰਟ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ CPR। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਡਾਟਰ ਇਨ ਲਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਛੱਡਣ ਗਏ ਹਸਪੀਟਲ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੇ ਸਾਰਜੈਂਟ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਘਬਰਾਹਟ ਜੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਸਿਨੈਰੀਓ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਕਰ, ਮੈਂ ਨਾ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਾਂ ਹਰਮਨਦੀਪ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਡੀ ਯੂ ਨੋ ਵਾਟਸ ਗੋਇੰਗ ਔਨ, ਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਹਾਲੇ CPR ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ 219 ਤੇ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਏ, ਪਰ ਕਿੰਨੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਬਰੈਂਪਟਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਦਿਆਂ ਹੁਣ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਸੋ ਆਈ ਵਾਂਟ ਆਨਸਰਸ ਟੂ ਦਿਸ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। he was a very happy go lucky child, he enjoyed life and he did for the society, he was doing everything, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ, ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਵਾਲੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਵਰਕਰਸ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ এনवायरमेंट। ਅਗਰ ਉਹ ਓਵਰਵਰਕਡ ਨੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨਰਸ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਨੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਹਾਇਰ ਅਪਸ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 9th ਲਾਰਜੈਸਟ ਸਿਟੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ? ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਡਾਕਟਰਸ ਵੀ ਜਾਣਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛੋ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਸਪੀਟਲ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਸੋ ਵੀ ਨੀਡ ਮੋਰ ਹਸਪੀਟਲਸ। ਅੱਜ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 14 ਮੰਥਸ ਤੋਂ 15 ਮੰਥਸ ਤੋਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਵਿਕ ਹਸਪੀਟਲ ਇਹ ਜਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਲਈ ਹੈ? ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਵਨ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੀਏ, ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਅਪਰੋਚ ਅਸ, ਵੀ ਆਰ ਦੇਅਰ ਟੂ ਹੈਲਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਮੇਰੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਨ ਲਈ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਮੈਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਪਤਾ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਪਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਮਰਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਘੀ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਖਬਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿੱਥੇ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਫ਼ਤਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਿਨਰ ਕੀਤਾ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ CBC ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਡਿਨਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲੀ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲੇ ਆ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਟੀਓ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਹਰ ਖਾਣਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਆ ਉਹ ਉਨੀ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ ਜਿੰਨੀ ਅਲਾਓ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਹੋਰਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਪਬਲਿਕ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਕਸ ਪਰਸਨ ਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ। 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਆ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਜ਼, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਡਿਨਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖਰਚਾ ਵਰਚਾ ਵੀ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। CBC ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਟਾਇਲਰ ਸ਼ੈਂਡਰੋ, ਜੇਸਨ ਨਿਕਸਨ ਔਰ ਮਿਸਟਰ ਟੇਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਕਸ ਪਰਸਨ ਆ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਐਲਿਸਨ ਰੈਡਫਰਡ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਉਦੋਂ ਬੜੀ ਇਹਦੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਐਜ਼ ਏ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਾਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇਹ ਪੈਲਸ ਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸੇ ਪੈਲਸ ਵਿੱਚ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਨ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਸ਼ਨਰੀ ਵਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਖੜਕਾ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਉੱਪਰਲੀ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਉਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਲਸ ਆ ਉਹਦੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਆ। ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਆਹ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਜ਼ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ NDP ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰ ਰੇਚਲ ਨੋਟਲੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨਾ ਬਾਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜੋ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੀ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀਟ ਵੇਵ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਹੀਟ ਵੇਵ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਤਾਪਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜੀ 30 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਪਰੇ ਪੂਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ 80 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਪੂਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਪ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾ ਸਕਣ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕ ਸਕਣ ਤਾਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਠੰਡ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਆ ਉਹ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਅਤੇ ਰਿਪੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਅਲਬਰਟਾ ਹੈਲਥ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਔਖੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੇਂਟ ਆਲਬਰਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹ ਸਪਰੇ ਪਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ ਸੇਂਟ ਆਲਬਰਟ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਪੂਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਹੀਟ ਵੇਵ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕੇ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਨੇ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ICU ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ COVID-19 ਦੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ 10 ਕੁ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਜੀ ਵਿਨੀਪੈਗ ਅਤੇ ਬਰੈਂਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ 10 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੈਲਗਰੀ ਜਾਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਅਲਬਰਟਨਜ਼ ਆ
ਬਟ ਸਟਿਲ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈਲਪ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ, ਐਡਮਿੰਟਨ। ਸੋ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।